अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदको ज्ञान राजा सुपात्र तया नविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरा हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण जय जय राम रूप पाहता लोचणी सुख झाले गो साजणी तो हा विठ्ठल परवा रूप पाहता लोचणी सुख झाले गो साजणी तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा सुख पाहता लोचणी सुख झाले हो साजणी तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा रूप पाहता लोचणी सुख झाले गो साजणी तो हा विठ्ठल तो हा माधव सुख पाहता लोचणी सुख झाले हो साजणी तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा तोहा विठ्ठल परवा तोहा माधव सर्व सुखाचे
झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मन हे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मन हे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मन हे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मन हे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले अंतर्भागी रंगे गेले विठ्ठल अंतर्भागी रंगे गेले विठ्ठल विठ्ठल म्हणता रे बाबा सादरिया रे पुण्य माग विठ्ठल म्हणता रे बाबा सादरिया रे पुण्य माग अंतर्बाह्य रंगी गेले विठ्ठलजी अंतर्बाह्य रंगी गेले विठ्ठलजी अंतर्बाह्य रंगी गेले विठ्ठलजी विठ्ठल म्हणता विठ्ठल म्हणता रे बाबा सादरी झाले पुण्य माग Hare
मनगे झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मनगे झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले मन अंतर्मागे रंगी गेले विठ्ठलची मनगे झाले मनगे झाले पूर्ण विठ्ठल झाले.
अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी मी कळा कुसरी काही जणेने मी कळा कुसरी काही जणेने बोलतो वचने भाविका बोलतो वचने अति भाविका तुमचा अनुग्रह लाधलो पावन झालो चराचरी एका जनार्दनी तुमच्या दास त्याची आस पुरवावी त्याची आस पुरवावी तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरी चरणा सताचिया दुसरी चरणा सताचिया पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरी चरणा सताचिया दुसरी चरणा सताचिया त्याचा कृपादाने कथेच्या विस्तारू त्याच्या कृपादाने कथेच्या विस्तारू बाबाजी सद्गुरु दास तोका बाबाजी सद्गुरु दास तोका बाबाजी सद्गुरु दास तोका संत श्रेष्ठ माऊली ज्ञानेश्वर कीर्तन అనుభవించాం. ஒரு 700-800 ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி போகணும். உணர்வுகளை எல்லாம் பதிவு பண்ணிக்க. ஒரு அவதார நோக்கத்தோட வைகுண்டவாசி ஸ்ரீஹரி
பூலோகத்தில் ஒரு புண்ணியமான இடத்தை தாயினும் நாம சங்கீர்த்தன மார்க்கம் பிரகடனமாகணும். விட்டலனுடைய கிருபை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விட்டல் யாருன்னு பிரகடனமாகணும். ஒரு பெரிய படையை, ஹரியினுடைய படையை நடத்தி தர ஒரு பெரிய தளபதி வேணும். தானே ஸ்ரீஹரியே தானே சந்த் ஞானேஸ்வராக ஒரு அம்சமாக வரும்பொழுது நால்வராக சேர்ந்து வருகிறார்கள். தனக்கு குருவனுடைய ஸ்தானமாக சாக்ஷாத் பரம ஈஸ்வரனையே குருவாக கொண்டு நிவృத்திநாத் அப்படின்ற ஒரு நாமகரணத்தோடையும் இவர்கள் வருகின்ற இடம் ஒரு கோவிலாக திகழ வேண்டும்னு, அதிலிருந்து ஒரு ஞானம் சோபிக்க வேண்டும் என்று பிரம்மதேவன் தானும் ஒரு அங்கமாக சோபான் தேவ்ங்கிற ஒரு திருநாமத்தையும் எல்லா சக்தியும் தன்னிடத்தில் கொண்ட சக்தி ஸ்வரூபமான ஆதி பராசக்தியை முக்தாபாய் அப்படின்ற ஒரு திருநாமத்தையும் சுமர்ந்து விட்டல் பந்த் ருக்மணி தேவி இருவருக்கும் குழந்தைகளாக ஜனனம் எடுக்கிறார்கள். அவருடைய பூர்வாசிரமம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். எளிமையாக தெரிஞ்சிருந்தால் அவரவர்களுக்கு ஆசை இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி படிப்பதற்கு நிறைய புஸ்தகங்கள் இருக்கு. அவர் வந்த காலம் சந்த் ஞானேஸ்வர் மாவுலின்னு அன்போட சொல்லுவான். மாவுலினா என்ன அப்படின்னாக்கா அம்மா. யாருக்கெல்லாம் அம்மானா எல்லாருக்கும் அம்மா. எல்லாருக்கும் தான் யாருக்குன்னு நம்மளுடைய தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள், பிற தர்மங்களை சேர்ந்தவர்கள், அந்நியர்கள், பிற நாட்டவர்கள் எல்லாம் கூட இன்னைக்கு மாவுலினா தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஒரு 700-800 ஆண்டுகளை கடந்து வந்திருக்கிறோம். காரணம் அவர் வந்த நோக்கம் அதுதான், ஆகர்ஷணம். ஞானதேவர் அச்சிலா பாயி அப்படின்னு சொல்லுவார். நிவృத்திநாத் வந்தார், பரமேஸ்வரனுடைய அம்சமாக வந்தார். அதை விட ரொம்ப முக்கியம், ஞானேஸ்வருக்கு சத்குருவாக வந்தார். ஒரு சத்குரு ரொம்ப முக்கியம். அவர் இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது. அதுதான் சனாதன தர்மத்தினுடைய சூட்சுமம். சத்குரு வேணும். சத்குருவை வைத்துத்தான் சனாதன தர்மம். குரு இல்லாமல் ஒரு அணுவும் அசையாது. குரு யார், அவருக்கு என்ன தெரியும், அது முக்கியம் இல்லை. குருன்னு சொல்லி ஒரு துரும்ப தூக்கி போட்டா அப்படி நிற்கும். அந்த தர்மத்தில் வந்தவர்கள் தான் நாம் எல்லாம். நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் தொன்று தொட்டு யுகாந்திர விஷயமாக வந்து இன்னைக்கு கலிகாலத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பலமாகவும் எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா நாமங்கிற பலம் இருக்கு, சாதுங்கிற படை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படித்தான் ஆழந்தியில பிரகடனமாச்சு. அந்த ஆழந்தியில பிரகடனம் ஆனும் பொழுதே எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய நிலை தெரிவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஆச்சு. ஞானேஸ்வரும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டார். ஒரு அந்தணர் குலத்தில் அவர் அவதாரம் பண்ணினதுனால சராசரியாக முறைப்படி செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருந்தது. ஒரு அவருடைய காலத்தில் சில அங்கங்கள் ரொம்ப பிரதானியமாக பார்க்கப்பட்டது, ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வாழ்க்கையினுடைய சராசரி நீதிமுறைகள், நெறிகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஒரு குலத்தினுடைய ஆச்சாரம், தர்மம், இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கிய கொள்கை பிடிப்பாக இருந்த காலம். இதுல விட்டல் பந்த்ன்ற அந்த தகப்பனார் ஸ்தானத்துல இருந்தவர்
விருத்தாசிரமம் போகணும்னு ஒரு ஆசையில ஒரு குரு சத்குருவிடம் அடைக்கலம் அடைஞ்சார் பெரிய சத்குரு. அவரை சிஷ்யனாக அங்கீகாரம் பண்ணினார். சிஷ்யமாக அங்கீகாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் காலம் ஓடுகிறது, காலங்கள் முன்னோக்கி போகிறது. ருக்மிணி தேவி என்ன செய்வதுன்னு தெரியாத ஒரு நிலை. அந்த காலத்துல இதெல்லாம் சகஜமாக அங்கேயும் இங்கேயும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். தர்மபத்தினியை உதாசீனம் பண்ணலை அவர். அவருக்கு அந்த குருவிடத்தில் ஒரு ஈடுபாடு வந்தது. அந்த குரு கிட்ட ஒரு பிரத்யேகமான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. திருமணமான பிரம்மச்சரிய சந்நியாசம் மட்டும்தான் அவர் அங்கீகாரம் கொடுப்பார். அதற்கு ஒரு பொய்யை சொல்லறா போல ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கால சக்கரத்தினுடைய ஓட்டம். காலம் போகிற போக்கில் சன்னியாசிகளோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கஷேத்ராடனம் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்காக போவார்கள். தர்ம நிலைகளை, நம்மளுடைய சனாதன தர்ம நிலைகளை பிரகடனம் பண்ண இதுல எல்லாருக்கும் உண்டு. இதுல யாருமே இது ஒரு மதம் சார்ந்த விஷயம் இல்லைன்னு தெரியணும். என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, ஏன் இதையெல்லாம் சொல்லணும், ஏன் இதையெல்லாம் பாடாந்திரம் ஆகணும், நம்மளுடைய கால நிலைகளுக்கு ஏற்றாற்போல் எப்படி இதை அனுஷ்டிக்கணும், எப்படியெல்லாம் சொல்லி ஒவ்வொரு இடமாக போகும் இடங்கள் எல்லாம் பிக்ஷை வாங்கி அவர்களுடைய ஜீவனத்தை நடத்துவார்கள். இப்படித்தான் அந்த காலம் இருந்தது. அதற்கு பின்னரும் அப்படித்தான் இருந்தது. அதற்கு பிறகும் கிட்டத்தட்ட அப்படி வந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேஞ்சு போச்சு. இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. க்ஷீணமாக அங்கங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு விட்ட குறையும் தொட்ட குறையுமாக நடந்துட்டு இருக்கே தவிர ஒரு பகிரங்கமாக ஒரு பிரபாவமாக அது சத்தியம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல போகலை. ஒரு சமயம் இந்த அம்மையார் இருக்கிற அந்த விட்டல் பந்தனுடைய தர்மபத்திரி இருக்கும் ஊருக்கே வரும் பொழுது இந்த உண்மைகள் எல்லாம் தெரிய வந்தது. அவர் ஏற்கனவே திருமணமானவர். குருவுக்கு கோபம் வந்ததுன்னு சொல்றதை விட ஒரு கொள்கை பிடிப்போடு இருக்கிற குரு சத்குரு. அப்படி இருந்து தான் கேட்ட போது அதை எதற்காக பொய் சொல்ல வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தவுடன் அவருக்கு சிக்ஷையாக இனி நீர் இந்த ஆசிரமத்திலும் இந்த சகாக்களோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சிக்ஷை கொடுத்துட்டார். சிக்ஷை கொடுத்து ஆழ்ந்தைக்கு வரும்படியாக ஆச்சு, அவர்களுடைய பூர்வ கஷேத்திரத்துக்கு வரும்படியாக ஆச்சு. பெரிய அவமானம் ஆயிடுது. அந்த காலத்தில் இது சாதாரண அவமானம் இல்லை, நம்மளால் கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது. எல்லா இடத்திலும் உதாசீனம். இது கதையில படிச்சா நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும், தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியம் அது இல்லை. உதாசீனப்பட்டதுனால மனம் நொந்து தாங்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டல் பந்தும் ருக்மிணி தேவியும் 4 குழந்தைகளை ஈன்றெடுத்தார். முதல் பிள்ளை நிவృத்தி நாத் அப்படின்னு பேரு. நமக்கு தெரியும் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன், அவர்களுக்கு தெரியாது. அதன் பின் சந்த் ஞானேஸ்வர் சாட்சாத் வைகுண்டவாசி ஸ்ரீஹரி, அவர்களுக்கு தெரியாது. 3வது தமையனார் சோபாந்தே, அவரையும் தெரியாது. பிரம்மனுடைய ஒரு அம்சம். ஆதி பராசக்தியோட அம்சமாக முக்தாவாயும் வந்தான்னு தெரியாது. இவர்கள் தன்மானம் தாங்க முடியாமல் ஒரு வேதனைக்குள்ளாகி, அந்த காலத்தில் இது ஒரு விதமான சகஜமான தவறு கூட, ஆத்ம தியாகம் பண்ணிக்க கூடாது. நம் உயிரை நாம் மாய்த்து கொள்வதற்கு நமக்கு உரிமை கிடையாதுங்கிறது சனாதன தர்மத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான இடம். தவறு, பெரிய பாவம் சித்திக்கும்னு ஒரு கொள்கை பிடிப்பெல்லாம் இருக்கு, பண்ணக்கூடாது. ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருப்பதுதான் வாழ்க்கை, வாழ்க்கையோடு போராட வேண்டிதான். அதற்கு துணையாக பகவான் இருப்பான்றதை தவிர எதையுமே செய்யக்கூடாது. அப்படி இருந்தும் அவர்கள் செய்தார்கள். காலம் ஓடியது. அவர் அந்த 4 குழந்தைகளுக்கும் நிறைய அவப்பெயர். எங்கு சென்றாலும் அவர்களை தூஷிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஒரு நாய்க்கு கொடுக்கிற அன்னத்தை கூட அவர்கள் பசியோடு போகும்போது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லைங்கிறது சத்தியம். இப்படி அவருடைய பூர்வ பாகம் சந்த் ஞானேஸ்வரது ஆரம்பிச்சது. ஆரம்ப காலத்தில் அவரும் அண்ணனுடைய நிவൃத்திநாதனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட, அவருடைய ஒரு கிருபையோட
எல்லா இடத்தும் க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போய் சிறிது சிறிதாக தான் என்ன காரணத்திற்காக வந்திருப்போம் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு பகவான் தருணங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தினான். இன்றைக்கு நாம் அனுபவிச்ச அந்த கீர்த்தன்ல அவரும் பக்தி மார்க்கத்தில் எழுதிய கீர்த்தன் தான் அது. ஆரம்ப காலம் அவருடைய நிலைகளை ஒவ்வொரு இடைவெளியாக பார்ப்போம். மனகே ஜாலே பூர்ண விட்டல ஜாலே. அவர் உணர்ந்தார் அந்த உண்மை. விட்டலன் யாருன்னா எபிடம் ஆஃப் காட்ஸ். சிவபெருமான் ஒரு அங்கம், பராசக்தி ஒரு அங்கம், பிரம்மதேவன் ஒரு அங்கம், அவர்களே கூட வந்திருக்காங்க. எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து சனகாதியர்கள், நாரதர், கிண்ணரர், சுரணரர் எல்லாரும் அங்கங்கள். ஒரு பெரிய நாம படையே இருந்தது. விட்டல்ங்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யம் எழுந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டலன் யார், விட்டலனுடைய பண்டரி க்ஷேத்திரத்துக்கு என்ன பிரபாவம், அந்த விட்டலன் அங்கு ஏன் சமாச்சாரணத்தோட துளசிகாரத்தோட ஒரு நிலைப்பட்டு எப்பொழுதுமே பக்தர்களுக்காக தான் இருந்த இடத்தில் அப்படியே இருப்பதாக 28 யுகங்கள், யுகே 28 இருக்கிறா போல ஒரு யுகம் தான் ஆயிருக்கு. 28 யுகங்கள் இருக்கிறா போல ஒரு பிரமாணம் பண்ணி கொடுத்து அதை அந்த சந்தர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுகின்ற ஒரு நிலையிலே சந்த் சிரேஷ்ட மாவுலி ஞானேஸ்வரனுடைய அந்த சகாப்தம் தொடங்கினது. பக்தியில அவருக்கு என்ன தெளிவு கிடைத்ததுன்றது நமக்கு கொடுக்கிறார், யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா அவமானங்களோடையும் கஷ்டங்களோடையும் சகித்து கொண்டு அங்கங்கு சென்று அதிலேயே க்ஷேத்ராடனங்கள் எல்லாம் சென்று பண்டரி க்ஷேத்திரத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால விட்டலனுடைய பிரபாவம் அவருக்கு அனுகூலிய பிரதிகூலிய பாவத்தில் கிடைச்சது. விட்டலனுக்கு தெரியும் ஞானேஸ்வர் தன்னுடைய அம்சமாக வந்திருக்காருன்னு, ஸ்ரீஹரினுடைய அம்சமாக வந்திருக்காருன்னு. ஒரு காரணத்தை நிமித்தமாக வச்சுதான் அவருடைய அவதாரம் வந்திருக்கே தவிர சராசரியா ஒரு ஜனனம் எடுத்து எல்லாரையும் போல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு போவதற்காக வரவில்லை. அப்படிங்கிறதுனால எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வர முடியுமோ அவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம். வரும் ஒரு 2-3 திவசமாகத்தான் இதை சொல்ல முடியும். அப்படி ஒரு லீலை அவருடைய இது. முதல் கட்டமாக பக்தியை பிரகடனம் என்றார். மனையே ஏ மனமே போ, பூர்ண விட்டலசாலை. பூர்ணமாக விட்டலட்ட போனா பூரணமாக போனோம். பூர்ணமா போனா என்னன்னு கேட்கணும் இல்லையா? எப்போ கேட்போம் இல்லையா? பூர்ணமா போறதுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அதனால முதல்ல ஒரு குருவருடைய திருவடியை பிடிக்கணும். பிடிச்ச உடனே அவர் முதல்ல சொல்லி தருவார். தோஹா விட்டல பரவா, தோஹா மாதவ பரவா, தோஹா விட்டல பரவா, தோஹா மாதவ பரவா. பக்த சுக்ருதா கி ஜோடி முழுகி விட்டலி ஆவடி, தோஹா விட்டல பரவா, தோஹா மாதவ பரவா. சத சுகா கி ஆகர மாபரமா தேவி வர், தோஹா விட்டல அப்படி ஒரு அழகான பிள்ளையார் சுழி போட்டார் போல ஒரு பங்கம் இல்லாத அபங்கம். அந்த வார்க்கரின்ற ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு இந்த அபங்கம் தான் தலையான அபங்கம். ரூபப்பாகத்தா லோச்சனி சுக சாலேஹோ சாஜனி. விட்டலன்னு சொன்னா சிரேஷ்டமா, மாதவன்னு சொன்னா சிரேஷ்டமா யாரு சொல்லித்தரார்? சந்த் சிரேஷ்ட ஞானேஸ்வர் மாவுலி. பகுத்த சுக்ருதாஞ்சி ஜோடு சுக்ருத். இந்த தர்மத்தில் இந்த அபங்கங்களையும் கீர்த்தனங்களையும் செவிமெடுத்த வழக்கலாம். இது ஒன்றும் புதுசம் இல்லை. இது ஒரு ரொம்ப ஆழமாக வடுவாக ஏற்படுத்தின ஒரு உணர்வு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுலேயும் மகாராஷ்டிரா மாதிரி பிரதேசமோ அந்த அவளுடைய பார்டர்ல இருக்கிற பிரதேசங்களுக்கெல்லாம் போனா தோஹா விட்டல பரவா, தோஹா மாதவ பரவான்னா நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4-5 கோடி பேருக்கு தெரியும். 4-5 கோடி பேருக்கு
பகவானுடைய ஒரு கீர்த்தன் தெரியுமான்றதை எல்லாரும் தயவு செய்து லவலேசம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அவரவர்களுக்கு ஏதோ தெரியும். கஜானனம் பூதகணாதிசேவிதம் கபித்த ஜம்பு பலசார பக்ஷிதம் உமாசுதம் சோக விநாச காரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாதம். சாரதா சாரதாம்போஜவதனா வதனாம்புஜே சர்வதா ஸ்மாகம் சந்நிதிம் சந்நிதிம் கிரியாத். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே. சாதாரண விஷயம். இது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்னு சென்செக்ஸ் எடுத்தேன்னா அந்த தோகா விட்டல வரவா தோகா மாதவ வரவா தெரிஞ்சவாளோட கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனால் இறை உணர்வு எல்லாருக்கும் உண்டு. ஒவ்வொன்றாக பகிர்ந்து ஒவ்வொரு ஏடாக தள்ளி தள்ளி நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். ஏனால் இந்த நர ஜென்மம் சராசரியாக நிச்சயமாக இதற்கு முடிவு கிடையாது. நரஜன்மம் எடுத்தாலே நம்மளுடைய பிராரப்த கர்மாவினுடைய நிலையை அனுஷ்டித்து தான் முதலில் இங்கு நரனாக ஜனனம் எடுக்கிறோம். யாராக இருந்தால் அவதார புருஷர்களையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்கள். அதுதான் இந்த அவமானம்லாம். ஞானேஸ்வரன் நிறைய அவமானப்பட்டார். ஞானேஸ்வரப்பட்ட அவமானத்தை நாமெல்லாம் படவே இல்லை. வாழ்க்கை சௌக்கியமா இருக்கும். மகாராஜ் ராமகிருஷ்ண ஹரி, ஓ ராமகிருஷ்ண ஹரி, ராமகிருஷ்ண ஹரி, ராமகிருஷ்ண ஹரி தான் கூப்பிடும் பொழுது ராமகிருஷ்ண ஹரி தான். ராமகிருஷ்ண ஹரின்ற பீஜாட்சர மந்திரமே அப்பா நீயும் விட்டல் நானும் விட்டல் அர்த்தம். இங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் விட்டல். இந்த பாவத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய நிலையை உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியாது. அவர் தோன்றிய காலத்தில் ரொம்ப அவலமான நிலையை அவருக்கு ஏற்பட்டது. ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் இந்த நிலையை உருவாக்குகிறார் விட்டல். ஒரு சராசரிக்கும் கீழான ஒரு நிலையிலிருந்து ஒரு ஆகாசத்தில் தோன்றும் வானவில் போல் அண்ட சராட்சரமும் பிரகாசமாக இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு சூரிய ஒளி. இப்படியெல்லாம் ஞானேஸ்வரன் அப்படி பிரகாசமாக ஜொலிக்கணும். இதில் நாம பலத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பெரிய படை, நாம படை, சந்தர்களும் சாதுக்களும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு படை மாவுலி ஞானேஸ்வர் தான் ஏற்படுத்தினார். அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணினார். இப்படி ஒன்று ஆகட்டும்னார், ஆனது. அப்ப சொல்றார் என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில, எது செஞ்சா தேவையில்ல, மனசை பூர்ணமா விட்டவங்கிட்ட போறதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னாக்க ஞானேஸ்வர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை செய்வோம். ரூபப்பாகத்தான் லோச்சனி சுகசாலே சாஜனின்னு ஆரம்பிச்சு சொன்னார். பின்னவர் வந்தார். 700 வருஷம் கழிச்சு ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் வந்தார். துளசி ಹಾರಗಳ ಕಾಶೇ ಪೀತಾಂಬರ ಆವಡೆ ನಿರಂತರ ಏಚಿ ಧ್ಯಾನ சுந்தரத்தை தியானம் உபய விட்டேவரி. இவர் சர்வ சுகாச்சே ஆதர பாப்பரக்குமாதேவி வரும் அப்படின்னார். அவர் எல்லா சுகத்தையும் கொடுத்துட்டு உன்னையே சுகத்தோட மாவுலிக்கு கிடைச்ச நேரே உனக்கு இல்லை, நீ மார்தட்டின்னு போகக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு திருப்பி கொடுத்துருக்கா, ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. இரண்டையும் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஒரு ஆழம் கிடைக்கணும். அப்படியெல்லாம் சேர்ந்தான் அவருக்கு வருடம் தோறும் ஒரு உற்சவம் நடக்கும். வந்த காரியம் முடிகிற வரைக்கும் இளமை பிராயத்திலிருந்து கொஞ்சம் வருஷம்தான் இருந்தாங்க. எளிமையாக சொல்லித்தர வெட்டல்னு சொல்லுவோம். கஷ்டமா அவனுக்கு சொன்னா என்ன மகாராஜ், மாவுலி என்ன விட்டல்னு சொன்னா என்ன? உடனே பதில் விட்டல மனத்தான் அரலே பாப்ப. யாராலையும் சொல்ல முடியாது. எந்த ஏடுகளை புரட்டினாலும் எந்த சாஸ்திரங்களை பார்த்தாலும் எதுலையுமே பாவத்தை நீ ஹர பண்ண முடியும், தொலைக்க முடியும். சொன்னா போரும் பாவம் தொலையும் சொல்ல முடியும். அதற்கு ஒரு அதிகாரி வேணும், அதிகாரம் வேணும். அதிகாரத்தை விட்டலன் கொடுத்தான், அதிகாரியாக ஞானேஸ்வரி நியமனம் பண்ணான். அதற்கு சாட்சிபூதமாக சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே குருவாக வந்தான். அவள் சொல்லும் பொழுது குரு காயத்ரி கூட சொல்லுவாள். निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नाम देव पुकारा. निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नाम देव पुकारा. निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त बाई एकनाथ नाम देव पुकारा. ज्ञान देव तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम ज्ञानोबा
பிள்ளையார் சுழி ஆதி சந்த் ஞானேஸ்வர் ஒரு முத்தாய்ப்பு துகா ஜாலா சே கலஸ். கோவிலுக்கு முக்கியமான இடம் எதுனா கலசம். 4 ஜாம்பவான்களை பகவான் நியமிச்சான். பஜனைங்கிற சனாதன தர்மத்துல பஜனை எளிமையானது. அதற்கு எந்தவித நிபந்தனைகளும் கிடையாது. குளிச்சுட்டு சொல்லலாம், குளிக்காத சொல்லலாம், பல்லு கூட தேய்க்க வேண்டாம் சொல்லலாம். ஆங்கோளி நலகே தோன்று துவாவே மனோரி கோட துஜே சர்வபாவே. சர்வ பாவத்தோடு சொல்லணும். எதை? விட்டல பரவா, மாதவ பரவா, கேசவ பரவா சொல்லணும். அவ்வளவுதான். சொன்னா என்னன்னா இப்பதான் சொன்னேன், மறந்து போகும் மனுஷனுக்கு. விட்டல மனத்தான் ஹரலே பாப்ப. ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆகும். ஹரலே பாப்ப சொல்றதுக்கு உரிமை கிடையாது யாருக்கும். நீங்க விசாரிச்சு பார்க்கலாம். நிறைய ஸ்காலர்ஸ் இருக்கா, ஞானிகள் இருக்கா, விசாரிச்சு பாவம் போகாது. பிராரப்த கர்மாவினுடைய நிலையால் தான் பாவம் சம்பவிச்சு பாவத்தால் மறு ஜென்மா. நரங்கிற ஜென்மா எடுக்கிறது தப்பு இல்லை, அதில் அனுபவிக்கணும். சந்தோஷத்தோடு நாமத்தை சொல்லி அனுபவிச்சுட்டு போயிட்டும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேயும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எறும்பூர கல்லும் தேயும். இந்த பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாது. அதற்கு பேர் பிராரப்த கர்மம் அப்படின்னு பேர். அதை வைத்து தான் நம்மளுடைய அட்டவணைகள் தயாராகிறது. 12 கட்டங்கள் இருக்கிற அட்டவணைன்னு சொல்லுவா இல்லையா. ஜாதகம் நாமகரணம் நடக்கும்போது ஜாதகரணம் நடக்கும். கிரகங்கள் என்ன நிலையில் இருக்காங்க, என்ன நீ என்ன செய்வாய் என்பதை முன்கூட்டியே அறிவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம், அதிலிருந்து திருந்துவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம், திருத்துவதற்கு சந்த் சிரேஷ்ட ஞானேஸ்வர் மாவுலி. விட்டல 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 விட்டல. அவர் சொன்னார் விட்டலமனத்தான் ஹரலே பாப்ப. அடுத்த அடி சொல்ற வரைக்கும் அதனுடைய வீரியம் தெரியல. விட்டல மனத்தான் சொன்னால் ஹரலே பாப, பாப்பம் அழிஞ்சு போய் பதறி ஆலே புண்ணியமாப்ப. பதர்னா நம்மளுடைய இப்படி உபவஸ்திரத்தை இப்படி பிடிச்சுக்கிறதுக்கு பதர்னு பேரு. பொதுவாக பெரியவர்களிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கும் பொழுதோ அக்ஷதை ஆசீர்வாதம், எப்படியா வெறும் ஆசீர்வாதம் ஆகும்போது பொதுவாக அக்ஷதை ஆசீர்வாதம் போது அது கீழே சிதறக்கூடாது. அதை அப்படி தூக்கிதான் போடுவார்கள். போட்டா என்ன அர்த்தம்னா மடி பிச்சைக்கு சமம். இந்த மடி பிச்சையில என்ன கிடைக்கும்னா, மடி பிச்சையை பற்றி பேசும்பொழுது பொதுவாக ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில், கஷ்டமான நிலையில், கோரமான நிலையில் தன்னுடைய தான் வந்த காரணத்திற்காக இந்த சம்சாரத்தை தள்ளுவதற்காக கேட்பார்கள். அது பேர் மடிப்பிச்சை. பலவிதமான பிச்சைகள் இருக்கு மடிப்பிச்சையில. புண்ணியத்தை நீ கேட்காமல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிக்ஷை இது. இதற்கு பிக்ஷை என்ற பேர்ல விட்டல மனத்தான் ஹரலே பாப்ப பதறி ஆலே புண்ணியமாப்பனா. இட் இஸ் ஆட்டோ வைண்ட். நீ விட்டல்னு சொல்லிட்டா பொத்துன வந்து விழும், பொத்துன விழும். நீ அதிர்ச்சியோட பாப்ப பார்த்தா புண்ணியம் விழுந்துருக்கும். நீ எவ்வளவு கோர தபஸ் பண்ணாலும் புண்ணியம் கிடைக்குமா? நிச்சயம் இல்லை. காட்டுக்கெல்லாம் போய் தபஸ்லாம் பண்ணி பலவிதமான அனுஷ்டானங்களை யோகா பைசியங்கள்லாம் செஞ்சு நிறைய ஞானேஸ்வருடைய அந்த ஒரு 3 திவஸ் நாம் அனுஷ்டிக்கணும். அவ்வளவு காலம் வேணும் ஞானேஸ்வரை பத்தி சொல்றதுக்கு. பதறி ஆலே புண்ணியம் ஆப்ப அப்படிங்கிறார். விட்டல ஜலி ஸ்தலி வரலா டாவக்கோட்ட நாகியுள்ள. அப்படிப்பட்ட ஒரு க்ஷேத்திரம், அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்த்தம், அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, பின்னாடி தெரிய வருன்றது. அதற்கு தன்னுடைய படைகள்ல நிறைய பேர் வச்சுட்டா சந்த் நாமதேவ் மகாராஜ் பிரகலாத் அங்கத உத்தவ நாமதேவ் வந்து சொல்லி கொடுத்தார். ஆமா, ஆதி ரச்சிலி பண்டரி வைகுண்டத்து புவனத்துல இருக்கிற வைகுண்டம் அது தெரியாது. எல்லாவற்றையும் சிலை பார்க்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு ஊர் சுற்றி பார்க்க தான் நாம் லாயக்குள்ளவர்களாம். வாயில் விட்டலுடைய நாமம் வந்துட்டால் ஞானேஸ்வரை குருவாக எடுத்துட்டு விட்டல மனத்தான்னா ஹரலே பாபம் உண்டு. பாபம் போறதை பத்தி நாம கவலைப்பட வேண்டாம். ஞானேஸ்வரை விட்டுருவோம். He is the அதிகாரி, he is the authorized person. அவர்கிட்ட கொடுத்துருவோம்.
புண்ணியத்தை வாங்கிப்போம், பகவான்கிட்டே சொல்லுவோம் புண்ணியத்துக்கு என்ன தகுமோ உச்சிதத்தை கரம். இந்த புண்ணியத்துக்கு எது கொடுத்தால் உனக்கு சரின்னு தோன்றதோ, இந்த நிலையில் நான் வந்து ஜனனம் எடுத்திருக்கிறேன், இப்படிப்பட்ட குலத்தில் அவதரித்திருக்கேன், இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை நான் வாழ்கிறேன், என்னுடைய பூர்வீகம் பூர்வ பாகம் எல்லாம் உனக்கு தெரியும் விட்டலா, நீ எது உச்சிதமோ அதை கொடு. இந்த நாமம் கூட நான் தகுதியானவனா பார்த்து கொடு. உச்சிதத்தை கரா உச்சிதத்தை பாவ ஜானோ, என்னுடைய பாவத்தை பார்த்து கொடு. அப்பேற்பட்ட விட்டல க்ஷேத்திரம், பண்டரி க்ஷேத்திரம், விட்டல ஜலி ஸ்தலி வரலாம். அப்பேற்பட்ட ஸ்தலம், விசேஷமான ஒரு ஸ்தலம் திரிபுவனத்துல. அது முக்கியம். 3 புவனங்கள், நமக்கு 2 புவனம் தெரியவே தெரியாது, 3 புவனங்கள். இப்படி இதை நீ அனுபவிச்சேன்னாக்க அதற்காக ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அதில் தான் இந்த பாத யாத்திரையாக மார்க்கமாக சென்று தன்னுடைய ஆழந்தி க்ஷேத்திரத்திலிருந்து சாதுக்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு, சத்புத்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர்களெல்லாம் அழைத்து கொண்டு, நாமமே கூட தெரியாதவர்கள் எல்லாம் நாமம் சொல்லி பழக்கி அழைத்து கொண்டு போய் விட்டலனை தரிசனம் செய்து திரும்பி வருகின்ற ஒரு முறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அகண்ட வாடோ மஜி வாடி விட்டலச்சி. போகும்பொழுது இறைவனை பற்றி ஏதோ அவரவர்களுக்கு தெரிந்தது, அந்தந்த கால நிலையில் உள்ள சந்தர்கள் சொல்வதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு தாள வாத்தியங்களோடு இந்த இப்படியெல்லாம் நிறைய வாத்தியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் போகும்பொழுது எப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு முகப்பிடம் கொண்டு ஒரு வெண்ணை பிழைக்கின்ற ஒரு கோஷத்தோடு போகின்ற ஒரு நிலையை அவர் நமக்கு ஏற்படும். அகண்ட வாடோ மஜி வாணி விட்டலச்சி. இந்த ವಿಠ್ಠಲ ಜಳಿ ಸ್ಥಲಿ ಬರಲ ವಿಠ್ಠಲ ಮಣತ ಹರಲೆ ಪಾಪ ಪದರಿಯಾಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಪ ಜಾಲಾವಿನದಾಗ ಮಾಯಬಾ. மாயபாப்புன்ற விட்டல் ரெண்டும் அவருக்கு தான் பேர். அம்மையப்பா மாயபா 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 மாயபாப்னா விட்டல் 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 ருக்மிணியும் அடக்கம். அஜம்யா திருஷ்டினே பாகிலா விட்டலசி, போய் திருஷ்டி பண்ணிக்கணும். விட்டல ஜளி ஸ்தலி பரலா டாவ கொட்டனாய், அப்படிப்பட்ட கஷேத்திரம் இருந்தா சொல்லுங்கன்னு சொல்றார். நமக்கு ஒரு இது கொடுக்கிறார், உத்வேகம் கொடுக்கிறார் சந்த் ஞானேஸ்வர். எப்படி இருக்காருன்னா, தோஹா அவன் சந்திரபாகை தீரத்துல இருக்கான். புண்டலீக ஜிஜலாதர புண்டலீகனால நமக்கு கிடைச்சார். அவருடைய பிரபாவத்தை என்னை கருவியாக உபயோகித்து அவருடைய அம்சத்தை எனக்கே அளித்து ஒரு வீடு நடையை போட்டு சாதுக்களை உதாரணம் பண்ணணும்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு ஒரு பாதையை, ஒரு நீண்ட பாதையை ஏற்படுத்தி ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தினார். இதற்கு வந்ததற்கு முத்தாய்ப்பு போல வந்தார். எப்படி வந்தார் அப்படின்னா, அவருடைய சிரேஷ்டத்தால் வந்தார். யாருடைய சிரேஷ்டம்னா, சாட்சாத் ஹரி வைகுண்டவாசி மகாவிஷ்ணுடைய சிரேஷ்டத்தால். ஹரியாலா ரே ஹரியாலா ஹரியாலா ரே ஹரியாலா ஹரியாலா ரே ஹரியாலா சந்த சங்கே பிரம்மானந்தி தாரா संत संगे ब्रह्मानंदी
சந்த் ஞானேஸ்வர் நிறைய அபங்கங்கள் எழுதுறதுக்காக வரல இந்த பூலோகத்துக்கு. இறைவன் படைக்கும் பொழுது ரகசியங்களை வச்சு படைக்கிறான்றதுக்கு ஒரு உதாரண புருஷனாக வரார். நாம் அவர் மாதிரியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டா இருந்திருக்கவே மாட்டோம். அப்பேற்பட்ட மகானுபாவர், அப்பேற்பட்ட அதுதான் மாவுலின்னா அப்படி அகண்டமா கையை வச்சுன்னு சொல்லணும். மாவுலி ஞானேஸ்வர் சொல்ல மாவுலி கர்ஜனை எப்படி பண்ணும்? ஞானேஸ்வர மாவுலினாக்க அப்படி சொல்லுவா. ஒரு திண்டினா கூட்டம்னு பேரு. ஒரு திண்டிக்கும் ஒரு குரு இருப்பார். அந்த குருக்குள்ள ஒரு 4-5 சிஷ்யர்கள் இருப்பார். அவர்கள் எல்லாமே குருமார்களா இருப்பார். ஒரு 4-5 பக்கவாத்தியம்னு பேரு, பக்கவாசன்னு சொல்லுவாரு. பண்ணின்னு தாளமும் அந்த கரத்தாளம் தாள்னு பேரு நல்ல கனமா இருக்கும். அதை தூக்கிறதுக்கே பலம் வேணும். அந்த விட்டால்னு சொன்னோடனே அது பலம் தானா கைக்கு வருது. 240 கிலோமீட்டர்கள் ஆழ்ந்த கஷேத்திரத்திலிருந்து கால்நடையாக இரவும் பகலும் மழையோ வெயிலோ உணவு இருக்கோ இல்லையோ சொல்ப உணவோ நல்ல உணவோ எல்லா நிலைகளையும் தாண்டி பாபரக்குமாகே நீ வரும் வந்தார். இந்த சம்பிரதாயத்தை நமக்கு பீடு நடை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தார். பார்த்த மாத்திரத்திற்கும் சந்தர்கள் சாதுக்கள் நம்மளும் சந்தர்களே அவருடைய திருவிடையை போய் பிடிச்சு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பிரபாவங்கள் எல்லாம் அவருடைய சரித்திரத்தில் கிடைச்சது. அதை நிறைய சந்தர்கள் அனுபவிச்சிருக்கார்கள். அவர்கள் செவி வழியாக நிறைய சந்தர்கள் அந்த அனுபூதியை அடைந்து அதிலே ஒரு புலகாங்கிதம் அடைந்திருக்கிறார்கள். அதில் துகாராம் மகாராஜ் ஒருவர், அதில் கோரா கும்பார் ஒருவர், சோகா மேளா ஒருவர். புல்லரிக்கிற மாதிரி அபகங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கா. காரணம் தான் அவருடைய தீட்சை. மாவுலி சொல்லிட்டார் கிளம்பு, சலா பண்றே போறாளா. ஓ மாவுலி, எல்லோருக்கும் மாவுலி. அந்த தெண்டிகள் வர்றவா கூட்டம், யாச்சகம் பண்றவன், யாச்சகம் பிக்ஷை போடுறவன் எல்லாருமே மாவுலி.
மாவுலி தான் பிரதான பெயர். அதுக்கப்புறம் அவருடைய நாமகரணத்தை நீ கேட்கணும், உங்க பேர் என்ன அவசியம் இல்லை. ஓ மாவுலி, வண்டிகள் எல்லாம் போகும், வண்டி ஓட்டுவதெல்லாம் ஓ மாவுலி, சர்க்கா நகரங்கள் மாவுலின்னு ஓ மாவுலின்மா. மாவுலிங்கிற அக்ஷரத்தை தவிர இதை உபயோகிக்க மாட்டாங்க, தேவையில்லை. அப்படி ஒரு சம்பிரதாயத்தை சிரேஷ்டம் வைகுண்ட பிராப்தி கிடைப்பதற்கு இதைவிட எளிமையான மார்க்கம் இல்லைங்கிற ஒரு ஆழத்தை அவருடைய அந்த சோகலா நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த சோகலாவின் பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் பூரணமாக. நமக்கு தெரிந்த அளவு சொல்கிறார்கள், அதை புரிந்து கொண்டு நாம் தெரிந்த அளவு பலருக்கு போய் அந்த விஷயங்களை சொல்லணும். அதான் முக்கியம் அவருடைய சோகலா. சோகலா என்றால் உற்சவம். ஞானேஸ்வர் பிறந்தார், ஒரு 17 வருஷம்தான் நம்மளோடு இருந்தார். அவரே தீர்மானம் செய்தார், விட்டலனுடைய ஆக்ஞையாலையும் கிருப்பையாலையும். அதெல்லாம் வரும் திவசங்களில் பார்க்க போகிறோம். ஹரினா சிரேஷ்டம் இன்றைக்கு அவ்வளவுதான் சொல்றோம். மனகே ஜாலே பூர்ண விட்டல ஜாலே விட்டல மனத்தா ஹரலே பாப்ப பதறியே ஆலே புண்ணிய மாப்ப விட்டல ஜளி ஸ்தலி பரளா டாவ கொட்டன் ஆகி ஒருளா அகண்ட வாடோ மஜி வாணி விட்டலச்சி. இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியணும். அதை சொல்லிக் கொடுத்தார். தோகா சந்திரபாகே தீரா, சந்திரபாகே தீரத்தில் இருக்கும் அவன் எவன் விட்டலன். அந்த விட்டலனுடைய கிருப்பையில இவ்வளவும் நடக்குதுன்னு அக்னாலஜ்மெண்ட்டை தன்னுடைய அபங்கத்தில் தன்னுடைய முத்திரையோட பாப்ப ரகுமா தேவி வரும்னா ஞானேஸ்வராகிய நான் சொன்னேன், ஞானதேவ மணியே சொல்லியிருக்க. ஆனால் பாப்ப ரகுமா தேவி வரும்னு சொன்னா சாதுக்கள் எல்லாம் ஒரு புஷ்டி வரும், பலம் வரும். அவளுக்கு ஆகாரம் இல்லாதே பலம் வரும். அப்படி வருவார். அப்படி போயிட்டு பீடு நடையை போட்டு அவர் நிறைய அபங்கள் பண்ணல, ஒரு சில அபங்களே அந்த அனுபவத்தை கொண்டு வந்ததுக்காக சொல்றேன். ஹரி பரவா 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 ஹரி பரவா 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 ஹரி பரவா 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 கோவிந்த கோபால குணகருவா கோவிந்த கோபால குணகருவா கோவிந்த கோபால குணகருவா. ஹரி பரவா 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 பரவா
ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सर्व संतनों की लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु हरि ओम पांडुरंग हरि वासुदेव पांडुरंग हरि वासुदेव पांडुरंग हरि